ٹھیک ہے سویٹو جی، بکرا اچھا سا لائیے گا جس میں زیادہ گوشت نکلے اور ہم تمام غریبوں میں بانٹ دیں۔ اور پھر سویٹو چڑا منڈی میں بکرے کی خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تو بھائی اس کا کیا ریٹ ہے؟ بھائی اس کی قیمت 1,00,000 روپے، تم 50,000 کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، یہ بکرا تمہارا ہوا۔ اور پھر سویٹو چڑا وہ بکرا لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ یہ بکرا بہت مہنگا ہے، اگر ہم اسے چوری کر لیں اور آگے اسے بیچ دیں تو ہمیں زیادہ پیسے مل سکتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں جا کر سویٹو کا بکرا رات کو کھول لیتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید میں بس ایک دن ہی رہ گیا تھا اور تمام لوگ قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف تھے۔ عید کے دنوں میں تمام لوگوں کی اپنی ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اور عید والے دن جس کی سب سے زیادہ کمائی ہوتی ہے وہ کسائی ہے۔ جی ہاں، کوے کسائی نے تو اس بار ایک الگ ہی پلان کیا ہوا تھا۔ یہ سارے گراہک کہاں مر گئے؟ اتنا اچھا بچڑے کا گوشت لے کر آیا ہوں لیکن کوئی گاہک نہیں آ رہا میری دکان پر۔ کالو کوا ابھی بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک گاہک اس کی دکان کے پاس سے گزرتا ہے۔ گوشت دے لو، گوشت دے لو، چھوٹی عمر کے بچڑے کا گوشت دے لو، سستا گوشت لے لو، آ جاؤ بھائی گوشت لے لو۔ ارے بھائی، اب عید قریب ہے، اب تم سے گوشت کون خریدے گا؟ کیا مطلب؟ جب عید آتی ہے تو کوئی گوشت نہیں خریدتا؟ ارے ہاں نا، اب عید قریب ہے اور سب لوگ عید کا گوشت پیٹ بھر کے کھائیں گے اور تم سے گوشت کوئی نہیں خریدے گا۔ اور پھر یہ بات کر کے وہ گاہک وہاں سے چلا جاتا ہے تو کالو کوا یہ سوچتا ہے، ارے اس طرح تو میرا یہ سارا گوشت خراب ہو جائے گا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ گوشت لے جا کر فریج میں رکھ دیتا ہوں اور جب عید گزر جائے گی تو میں پھر سے اس گوشت کو بیچ دوں گا۔ اور پھر کالو کوا ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ جب گھر لے کر گوشت آتا ہے تو کاوی اس سے کہتی ہے، پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ ارے کاوے جی، یہ آپ نے کیا کیا؟ سارا گوشت اٹھا کر گھر کیوں آ گئے؟ ہاں کاوی، کیونکہ اب کوئی بھی گاہک دکان پہ نہیں آ رہا کیونکہ عید قریب ہے۔ میں یہ سارا گوشت فریج میں رکھ دوں گا اور عید کے بعد بیچوں گا۔ تو کاوے، کیا اس کا مطلب یہ ہے جب تک عید کے دن چلیں گے تم گھر بیٹھ کے روٹیاں توڑو گے؟ ہاں بیگم، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مجبوری ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کاوے، مجھ سے زیادہ چالاکی مت کھیلنا، مجھے نہیں پتا، مجھے اس دفعہ اچھا بکرا چاہیے عید پر قربانی کے لیے، ورنہ میں تجھے نہیں بخشوں گی۔ ارے بیگم، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو نا؟ دکان چل نہیں رہی، کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس، تو میں تمہارے لیے اچھا سا بکرا کہاں سے لے کر آؤں؟ ارے کالو کوے، دکان پہ جا، لوگوں نے قربانی بھی تو کرنی ہے نا، ان سے ایڈوانس پیسے پکڑ اور اس کا ایک اچھا سا بکرا لے کر آ، اور پھر قربانی کر کے میں تجھے اس کی اچھی اچھی بوٹیاں کھلا دوں گی۔ ارے واہ کاوی، ہے تو بہت کلموہی لیکن ہے بہت عقل والی۔ میں ابھی جاتا ہوں اور دکان پہ ایڈوانس پیسے پکڑتا ہوں۔ اور اسی گاؤں میں ایک سویٹو چڑا سویٹی چڑیا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ سویٹو جی، اس دفعہ آپ بہت اچھا سا بکرا لے کر آئیے گا۔ ہاں سویٹی چڑیا، میں اس دفعہ بہت اچھا چست اور چوک چوبند بکرا لے کر آؤں گا جسے کھا کر میں بھی چست اور طاقتور ہو جاؤں گا۔ ہاں سویٹو جی، اب عید میں بس ایک دن ہی رہ گیا ہے، آپ جائیے اور اچھا سا بکرا لے کر آئیے۔ ہاں سویٹی چڑیا، یہ بات تو تم نے بہت اچھی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے سویٹو جی، بکرا اچھا سا لائیے گا جس میں زیادہ گوشت نکلے اور ہم تمام غریبوں میں بانٹ دیں۔ ٹھیک ہے سویٹی چڑیا۔ اور پھر سویٹو چڑا منڈی میں بکرے کی خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر سویٹو چڑے کو ایک بکرا پسند آ جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ بکرا تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ ارے ہاں،
इसे देसी घी और बादाम खिला खिला के मोटा किया है। अरे वो तो साफ नजर आ रहा है कि इसने बादाम खाए हैं। तो भाई इसका क्या रेट है अगर मैंने इसे खरीदना हो तो? भाई इसकी कीमत 1 लाख रुपए है अगर आपने खरीदना है तो। अरे नहीं, आप इसका रेट थोड़ा कम कीजिए। अगर 50,000 रुपए में देना है तो ठीक है, वरना हम अगली दुकान पे चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, ज़रा बात तो सुनो। अगर तुम 50,000 कह रहे हो तो ठीक है, ये बकरा तुम्हारा हुआ। और फिर स्वीटू चिड़ा वो बकरा लेकर अपने घर आ जाता है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बकरा है और इससे गोश्त भी बहुत अच्छा निकलेगा। हम जंगल के तमाम परिंदों में ये गोश्त बांटेंगे। और फिर स्वीटी चिड़िया स्वीटू से कहती है, स्वीटू जी, बकरा बहुत बड़ा है, आप ऐसा कीजिए किसी कसाई के पास जाइए कि वो हमें बकरे की कुर्बानी करके दे। आपको तो पता है ना कि हमसे इतने बड़े बकरे की अकेले कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ ठीक है स्वीटी चिड़िया। और वहाँ पर कालू कौवा एडवांस बुकिंग का बोर्ड लगाकर बैठा होता है, तो स्वीटू चिड़ा उसके पास आता है। अबे यार, कोई दुकान पर क्यों नहीं आ रहा? अरे सेठ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कुर्बानी ही नहीं की, सब लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं। अरे ऐसा ना बोल, अगर मैंने कुर्बानी ना की तो मेरी वाइफ कौवी तो मुझे इस ईद पर कुर्बान ही कर देगी। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि स्वीटू चिड़ा उनसे कहता है, अरे भाई, क्या आप ही कसाई हैं? अरे नहीं नहीं, क्या मैं तुझे बाल काटने वाला लग रहा हूँ? नहीं नहीं भाई, वो दरअसल कल ईद है, तो मैं कह रहा हूँ कि हमने बकरे की कुर्बानी करनी है, तो आप आ जाइएगा बकरे को कुर्बान करने के लिए। सॉरी भाई, पहले दिन की बुकिंग तो हो चुकी है। लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कि भाई हमारी कुर्बानी करना, हमारी कुर्बानी करना ईद के पहले दिन, तो मैंने उनकी कुर्बानी को करने का फैसला कर लिया है पहले दिन, इसीलिए पहले दिन तो वक्त नहीं होगा मेरे पास। अच्छा भाई, मैं फिर किसी और के पास चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, अगर तुम इतना ही इसरार कर रहे हो तो मैं आ जाऊँगा ईद के पहले दिन तुम्हारे पास। ठीक है भाई, तो फिर ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो और मेरा बकरा देख लो। ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा कल कुर्बानी करने तुम्हारे घर बकरी की, लेकिन ये बकरा बहुत बड़ा है, इसके 20,000 रुपए लूंगा मैं कुर्बानी करने के। ठीक है भाई, तुम कल आ जाना और मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूंगा। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रास्ते में अपने एक दोस्त से कहता है, अरे कुकू, मेरी बात सुनो, ये बकरा बहुत महंगा है। इसकी कुर्बानी करने की बजाय अगर हम इसे चोरी कर लें और आगे इसे बेच दें तो हमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। अरे हाँ हाँ कालू कौवे, ये तो तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो, तो फिर हम आज ही इसे चोरी कर लेते हैं। और फिर जब कौवा घर आता है तो उसकी वाइफ कौवी उससे कहती है, कौवे जी, कोई इंतज़ाम हुआ या नहीं कुर्बानी के जानवर का? अरे अरे कौवी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारा कौवा कोई आम परिंदा थोड़े ही है। मैं तुम्हारे लिए कल अच्छा सा बकरा ले आऊंगा। अरे वाह कौवे जी, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं आप, सबसे अच्छे पति हैं। और वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि कौवे का दोस्त कुकू आ जाता है। चलिए कौवे जी, हम जाकर जानवर लेकर आते हैं। और फिर वो दोनों जाकर स्वीटू का बकरा रात को खोल लेते हैं और सीधा मंडी में चले जाते हैं, उसी मंडी में जहाँ से वो बकरा खरीदा था। उस बकरे का मालिक उसको पहचान लेता है और बकरा भी बांध लेता है, और कालू कौवे और उसके दोस्त कुकू को भी। अगले दिन जब स्वीटू चिड़िया उठता है तो बकरा गायब होता है, और स्वीटी चिड़िया उसे कहती है शायद बकरा रस्सी तुड़वाकर वापस मंडी में पहुंच गया हो। और फिर स्वीटू मंडी में चला जाता है। वो जाकर देखता है तो बकरा वहीं पे बंधा होता है, और साथ में कालू कौवा और उसका दोस्त कुक्कू भी। अरे आइए आइए भाई, ये रात को दोनों चोर आपका बकरा चुराकर यहीं पे बेचने आए थे, तो मैंने पहचान लिया ये तो वही बकरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर स्वीटू चिड़ा वो बकरा लेकर अपने घर वापस आ जाता है।
اور اس کی قربانی کرتا ہے، اور وہ منڈی والا پولیس کو بلوا کر کوے اور اس کے دوست کوکو کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔